بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اس سے پہلے تقریباً ہر ہفتے کی تو ہفتہ کے دن ایسے مجالس ہوتے تھے جس میں سوالات وغیرہ ہوتے تھے. تھوڑے دنوں تک بن رہا. اب آج آپ لوگوں سے پوچھنا ہے چند سوالات, اس کا جواب دیں گے. پہلی بات شروع کرتے ہیں اسلام کی بیس بنیاد. اسلام کس پر ٹھہرا ہوا ہے؟ اس کو بنیاد بولتے ہیں نا, جس پر اسلام ٹھہرا ہوا ہے. کیا بولتے اس کو؟ بنیاد بولتے. بیس نیچے کے حصہ کو کیا بولتے؟ نیچے کے حصہ کو بیسٹ بولتے نا. مسجد کس پہ ٹھہرا ہوا ہے؟ پلروں پہ. پلر کہاں ہے؟ زمین کے نیچے. اس پر یہ منزلہ ٹھہری ہوئی ہے نا. نیچے کے حصہ اس کو ٹھہرا کے رکھا ہے. اس کو کیا بولتے؟ بیسٹ. ہمارا جو اسلام ہے, ہمارا جو دین ہے, یہ کس پہ ٹھہرا ہے؟ اسلام کا بیسٹ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ تو اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 5. اسلام کی بیس کیا ہے؟ 5. اسلام کی بنیاد کتنے ہیں؟ 5. نمبر 1 کلمہ طیبہ. نمبر 1 کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. نمبر 2 نماز. نمبر 2 کیا ہے؟ نماز. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 3 کیا ہے؟ زکوٰۃ. نمبر 4 روزہ. اب رمضان آ رہا نا, ملتا کھانے کو, دبا کے کھاتے نا, دہی بڑے, حلیم, وہ فروٹس, یہ وہ اگڑم اگڑم. رمضان میں سب سے کون بڑے؟ رمضان میں کون بڑے؟ رمضان میں دہی بڑے. رمضان میں سب سے بڑے کون؟ دہی بڑے. کھاتے دبا کے نا. تو رمضان. چوتھا کیا ہے اسلام کا؟ 4th پلر کیا ہے؟ رمضان. 5th 5واں پلر کیا ہے؟ حج. 5واں پلر کیا ہے؟ حج. اسلام کے بنیاد کتنے؟ 5. نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ سب سے پہلی بنیاد ہے. نمبر 1. نمبر 2 نماز. نمبر 2 کیا ہے؟ نماز. نمبر 3 زکوٰۃ. کانفیڈنس نہیں ہے اس لیے آہستہ آہستہ بول رہے ہیں, کانفیڈنس کے ساتھ بولو. زکوٰۃ. نمبر 3 کیا ہے؟ زکوٰۃ. نمبر 4 روزہ. نمبر 5 حج. حج کرنے جاتے جو رمضان کے بعد جو لوگ حج کرنے جاتے, کھجورا لے کے آتے, زمزم کا پانی دیتے, تسبیح دیتے, جائے نماز لا کے دیتے نا, دیتے نا, دیتے. ہاں, اس کو بولتے حج. ٹھیک ہے نا. یہ 5 بنیاد ہے اسلام کی. اب یہ سمجھو, یہ جو مسجد ہے کتنے پلروں پہ ہے؟ اب مان لو 16 پلروں پہ ہے نا. کتنے پلروں پہ ہے؟ 16 پلرز پہ ہے. کتنے پلرز پہ ہے؟ 16 پلرز پہ ہے. ان میں سے اگر 5 پلروں کو نکال دو, ایک طرف کے 5 پلروں کو نکال دو, یہ حصہ باقی رہے گا. یہ حصہ باقی رہے گا, گر جاتا ہے. گرتا نہیں, یہ پلروں پہ ٹھہرا ہوا ہے نا جی. پلروں کو نیچے سے نکال دو, تم کاٹ کے پھینک دو تو کیا ہوتا؟ گر جاتا. تو اس لیے اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ 5 ہے نا. ان میں سے 1-2 کو اگر نکال دو تو اسلام کی عمارت کیا ہو جائیں گی؟ دھرام سے گر جائیں گی. سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے میڈم؟ ہاں, پوچھتا ہوں بھی بعد میں پھر. ابھی ہاں
تو اسلام کی بنیادوں میں ایک دو بنیاد مثال کے طور پر کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے. ان دو کو نکال دو. ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، رمضان کا مہینہ آ رہا، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، تو اس کا اسلام باقی رہے گا؟ جس طریقے سے اس گھر کو باقی رکھنے کے لیے پلر کا ہونا ضروری ہے، پلر نہیں رہے تو کیا ہو جائے گا؟ گھر گر جائیں گا. تو جس شخص کی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور روزہ بھی نہیں رکھ رہا، وہ مسلمان ہوتا؟ نہیں ہوتا. کہنے کو مسلمان ہو جائے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا. وہ نماز پڑھنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کلمہ طیبہ تو ہم کو معلوم ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. ایک اللہ کی. کس کی؟ ایک اللہ کی. صرف ایک اللہ کی. ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہی ہم کو کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی جلاتا ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. وہی ہم کو بڑا کر رہا ہے. پھر ہم سب کی کیا ہو جائیں گی؟ شادی بیاہ ہو جائیں گی. پھر ہمارے بچے ہوں گے. پھر ہم بڈھے بڈھیاں ہو جائیں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ ابھی بچے ہیں. پہلے چھوٹے تھے، ماں کی گود میں تھے، دادی کی گود میں تھے، دادا چاچی کی گود میں تھے نہیں تھے؟ اب چل کر کے مسجد مصطفیٰ آئے آپ لوگ. یہ کون بڑا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور بڑے ہو جائیں گے. ابھی 5th کلاس، 6th کلاس، 7th کلاس، 10th کلاس میں پھر کیا کریں گے؟ کالج میں جائیں گے، پھر یونیورسٹیز میں جائیں گے، پھر شادی بیاہ ہوں گی، پھر آپ کے بچے ہوں گے. ابھی آپ بچے ہیں نا، پھر آپ کے بچے ہوں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اچھا بولو صحیح سے. ہوں گے، بچے ہوں گے. ہاں تو ہاؤ بولو. ہاں کیا بول رہے ہیں؟ بچے ہوں گے. کس کے؟ آپ کے. ہاں ان کے بھی ہوتے نہیں ہوتے؟ ان کے بچے ہوتے ہی نہیں ہوتے. سب کے بچے ہوتے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. بچے ہونے کی چاہت ہے سب کو. تو پھر آپ کے بچے پھر کیا ہوتے؟ بڑے ہوتے. آپ کیا ہو جاتے؟ بڈھے بڈھیاں ہو جاتے. یہ کون کر رہا ہے؟ بچپنا، لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے. کپڑے اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کے لیے دے رہا ہے. اچھے سے اچھے اسکول میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. پھر ہم بڑے ہوتے جائیں گے. ایسے ہی ہماری ضروریات بڑھتی جائیں گی. لیکن سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیا کریں گا؟ دیتا رہیں گا، پورا کرتا رہیں گا. کر رہا نہیں کر رہا؟ کوئی بھوکے ہے؟ صبح کھائے تھے نہیں کھائے تھے؟ صبح ٹھوسے تھے، پھر دوپہر میں ٹھوسے نہیں ٹھوسے؟ ٹھوسے نا؟ کھائے نہیں کھائے؟ کھائے نہیں کھائے؟ کیا کھائے دوپہر میں؟ کھانا کھائے. کوئی چکن بریانی کھائے، کوئی مٹن بریانی کھائے، کوئی دال کھانا کھائے. کھائے سب کچھ ہے ہی نہیں ہے. سب کوئی کھائے نا؟ سب کوئی کھائے. کھائے کیا کھائے؟ نہیں کھائے. کچھ بھی نہیں کھائے. صبح سے روزہ ہے، روزہ بھی نہیں ہے اور کھائے بھی نہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے. یہ ماں اتنا بڑا جھوٹا ہے. یہ نہیں کھایا کرتے صبح سے تو کھلائے. اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے نا. تو اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتے. ہم سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. کس کو کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ. سجدہ کا لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. لا الہ الا اللہ. دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے. 1,24,000 انبیاء کو بھیجے دنیا میں. کتنے؟ 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے. سمجھے نا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس میں سب سے
पहले रसूल, सबसे पहले नबी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। कौन है सबसे पहले नबी? आदम अलैहिस्सलाम, जिससे हम पैदा हुए, जिनकी नस्ल चली दुनिया में, जिनकी हम औलाद है, ठीक है ना। सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी रसूल है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे आखिरी नबी कौन है? हम उनके उम्मती हैं, ठीक है ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम क्या हैं? उम्मती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना भी जरूरी है, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानोगे, आप मुसलमान नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ये हमारा ईमान होना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना चाहिए, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा। ये पहली सी बात, पहला पिल्लर है, समझे ना। दूसरा पिल्लर क्या था? इस्लाम के दूसरा पिल्लर क्या है? तो जल्दी भूल गए हैं? नमाज। क्या है नमाज? दूसरा पिल्लर क्या है? नमाज। नमाज 5 वक्त की नमाज हर मोमिन पर फर्ज है, जरूरी है, ठीक है ना। आप छोटे हैं अभी, फर्ज नहीं है, लेकिन पढ़ना आप नमाज पढ़ने की आदत डालना। तो बड़े हो जाते ना, जब बुढ़े बुढ़ियाँ हो जाते तब भी पढ़ते रहते, ठीक है ना। पढ़ते नहीं पढ़ते? इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, ये इस्लाम की दूसरा बुनियाद है। तीसरा, इस्लाम के तीसरा ज़कात। ज़कात तीसरा पिल्लर क्या है? ज़कात। ज़कात क्या कहते हैं? अपने माल से 2.5% निकाल करके गरीबों को देना। आप अगर मालदार है, अल्लाह ताला ने आपको माल दौलत बहुत दिया है, तो क्या करना? उसमें से 2.5 कितना होता है? 2.5 रुपये। 100 में से 2.5 रुपये ज़्यादा है नहीं है, बहुत कम है। 100 में से 2.5 रुपये निकाल करके गरीबों को खैरात करना, गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना हमारे लिए ज़रूरी है। साल में 1 मरतबा अपने माल से ज़कात निकालना, ठीक है ना। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा, 1 महीने का रोज़ा। 29 या 30 रोज़े रखना हमारे ऊपर फर्ज है। जब हम सही सलामत हों, कोई बीमारी वगैरह ना हो, तो हमारे ऊपर रमज़ान के रोज़ा रखना फर्ज है, ज़रूरी है। रोज़ा किसको बोलते हैं? सुबह से लेकर शाम तक ना खाना ना पीना, ठीक है ना। खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, और गलत बात करना भी नहीं। गलत बात ऐसे भी नहीं करना है, गाली ऐसे भी नहीं देना है, झूठ ऐसे भी नहीं बोलना है, हैं? लेकिन रोज़ा रख करके और एहतियात करना है, ठीक है ना। अब रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रखेंगे ना? रखते नहीं रखते? इंशाअल्लाह रमज़ान के रोज़ा हम रखेंगे, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। 5वीं और आखिरी बुनियाद है हज। हज जिंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज है। हज क्या है? जिंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज है। आपके पास बहुत माल है, आप मक्का जा सकते हैं, जाके आ सकते हैं, आपके घर वाले भूखे नहीं मरेंगे, खाते पीते रहेंगे, आप भी सफ़र अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उस वक़्त आप पर 1 मरतबा हज करना फ़र्ज है। हज बोलते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नतों को अदा करना। वहाँ जा कर के काबतुल्लाह का तवाफ़ करना, रमिए जिमार करना, अरफात के मैदान जाना, मुज़दलिफ़ा जाना, ये सारे चीज़ों का चक्कर लगाना, फिर शैतान को खंजरी मारना, ये सारे चीज़ें करने का नाम क्या है? हज है। तो ये आखिर में है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हैं, हमको सबसे पहले अल्लाह को एक मानना पड़ेगा, ठीक है।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा, फिर आखिर में हज करना पड़ेगा। तो हम एक मुसलमान होने के नाते इन सारे चीज़ों को करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह बोलो, नमाज हमसे कभी नहीं छूटेगी, ठीक है ना? नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे हम। आज तो ज़्यादातर बच्चे नमाज नहीं पढ़े, है नहीं पढ़े, फजर की नमाज कोई भी नहीं पढ़े। पढ़े फजर की नमाज, जोहर की पढ़े, तुम पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े नहीं पढ़े, असर की पढ़े नहीं पढ़े, कोई भी नहीं पढ़े, ठीक है ना? असर की नहीं पढ़े, अब मगरिब की जाके पढ़ते नहीं पढ़ते? इंशाअल्लाह बोले पूरे नमाज़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब मैं बोल दिया ना, नमाज हमारे ऊपर ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं तो हमको 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ता, पढ़ेंगे ना? जाके मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। कल कसम खिलाता हूँ मैं, परसों कसम खिलाता हूँ, तुम आज जो मेरे से वादा किए ना मस्जिद में बैठ करके कि हम नमाज पढ़ेंगे, पढ़े या नहीं पढ़े, मगरिब की नमाज पढ़े नहीं पढ़े, मंडे को आते दिन में कसम खिलाता हूँ, ठीक है ना? मालूम हो जाता क्या सही में पढ़े, झूठ तो नहीं बोल सकते ना। मस्जिद में रह करके मुझसे वादा किया ना जी, झूठ बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो नमाज पढ़ो, आप नमाज पढ़ेंगे ना, आपको देख के आपकी अम्मी, आपके अब्बा, ये लोग अभी पढ़ने लगते। नहीं पढ़ रहे ना जी, हैं? नहीं पढ़ रहे, बदमाश है। कौन पढ़ रहे? तुम्हारी अम्मी पढ़ रहे नमाज, पाबंदी से पढ़ रहे? तुम्हारी अम्मी पढ़ रहे? माशाल्लाह। तुम्हारी अम्मी नमाज पढ़ रहे, तुम काहे को नहीं पढ़ रहे? तुम्हारी अम्मी नमाज पढ़ रहे, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? आज से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारी अम्मी नमाज पढ़ रहे, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ना, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, हैं? तुम्हारी अम्मी नमाज पढ़ रहे, सर नहीं हिलाना, मुंह से बोलना, नमाज पढ़ रहे, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? हैं? आज से पढ़ते नहीं पढ़ते? हाँ पढ़ते, नमाज पढ़ते ना। मगरिब से शुरू कर दो नमाज, मगरिब से आज से नमाज शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। अब हम कोताही नहीं करेंगे, इस्लाम के 5 बुनियाद पर हम अमल करेंगे। हाँ? इस्लाम के पूरे 5 बुनियाद। नंबर 1 कलमा-ए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की दूसरी बुनियाद, फिर भूल ले आप लोग, नमाज, नमाज, नमाज। इस्लाम की दूसरी बुनियाद क्या है? नमाज। इस्लाम की तीसरी बुनियाद ज़कात, ज़कात, ज़कात। इस्लाम की चौथी बुनियाद रोज़ा, रोज़ा, रोज़ा। 5वीं बुनियाद हज, हज, हज। ये 5 चीज़ें आपको याद होना चाहिए, 5 चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आइंदा हफ्ता पूछता हूँ मैं, खड़े होकर के बताना पड़ता, खड़े होकर के आपको बताना पड़ता। 5 चीज़ें याद रखना आप। क्या क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 हज। इन 5 चीज़ों को याद रखना, और सिर्फ याद नहीं रखना, इस पर अमल भी करना इंशाअल्लाह। ठीक है ना? अल्लाह ताला आपको और हम सब को, पूरे दुनिया के मुसलमानों को, हम सब के माँ बाप को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के घरों में बरकतें, खैर, रहमत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन।
اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی۔